Good evening, and once again, welcome to the Diploma in Digital Marketing, the launch of the Diploma in Digital Marketing in Kandy for the first time. And we're launching once again this for the first time in Kandy. So we're super excited about that and hope you all for that matter as well. So ladies and gentlemen, we are once again launching this in the hill country for the first time, but with the prevailing health conditions in Sri Lanka, we were forced to go virtual, and it is obvious for the best of each and every one of us, and we will make sure that you're getting maximum advantage of these conditions. So hope you're all safe in the comforts of your home. So ladies and gentlemen, Sri Lanka Institute of Marketing, or commonly known as SLIM, is the leading national body for marketing education in Sri Lanka, and that is exactly what they've been doing since 1970, providing the marketing education whilst serving the national obligations as well. So ladies and gentlemen, once again, through these diploma in digital marketing, through these courses like these, we are trying to arm up these younger generation with the best tactics, with the best concepts of digital marketing in Sri Lanka. And once again, talking about the digital marketing here in Sri Lanka, the importance of digital marketing. Well, we're living in an era where every aspect of our lives are being subjected to digitalization. So that is exactly what you should be armed with. That is exactly the concepts that you should be armed with in the present generation. So through this course, this diploma in digital marketing, we will provide you with all the latest tactics, with all the latest strategies to tackle down the society from the essence of social media and through digital marketing. So ladies and gentlemen, once again, we warmly welcome all of you for this launch of diploma in Kandy, and of course we would like to welcome our distinguished guest as well. Diploma in Digital Marketing launch event එකට ඒ වගේම තමයි අද මේ කාර්යය සඳහා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අපිත් එක්ක සුවිශේෂී පුද්ගලෙක් social media කිව්වම ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් දන්න ලංකාවේ ඉහළින්ම ඉන්න පුද්ගලෙක්. ඉතින් අද අපි මේ ඉවෙන්ට් එකට මාතෘකාව කරගත්තේ COVID-19 වසංගතයට පසුව සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණයේ තිබෙන වැදගත්කම. ඉතින් මේ සඳහා කතා කරන්න අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඉතාමත් වැදගත් පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ මම කලින් කිව්වා වගේම මේ කාලෝචිත මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න ඉතාමත් සුවිශේෂී පුද්ගලෙක්. ඒ සඳහාම සුවිශේෂී දක්ෂතාවයන් දක්වන පුද්ගලෙක් තමයි අපිත් සමග ඉන්නේ. ඔහු නමින් Chanuks Bro. Chanuks Bro කියන්නේ වෘත්තියෙන් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක්. අපි හැමෝම වගේ දන්නවා මේ පුද්ගලයාව. ඉතින් ලංකාවේ සිටින අංක 1 සමාජ ජාලා සහ ඩිජිටල් මාධ්‍ය උපදේශකවරයෙක්. ඒ වගේම ඔබ අප හොඳින් දන්නවා ටෙක් රිවිවර් කෙනෙක් YouTube එකේ. ඉතින් ඒ වගේම එතනින් නොනවතිලා ඔහු younger generation එහෙම නැත්නම් මේ තරුණ පරපුරට ඒ අධ්‍යාපනය ඒ දැනුම ලබා දෙන්නටත් ඔහු වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ සියලු දේ හින්දා ඔහුට අගේම් රසකුත් ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඒක ගැනත් මතක් කරන්න ඕනේ. The most popular social media personality in Sri Lanka and ranked #1 influencer in Sri Lanka, most popular YouTuber and the most popular education blogger in Sri Lanka. මේ සියලු අගේම් හම්බෙලා තියෙන්නේ ඔහු කරන මේ කාර්යයෙන් සඳහා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඉන්න Chanuks Bro. ඉතින් ඔබටයි මේ ආරාධනය මේ කතාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න. හරි ඕෂද ගොඩක් ස්තුතියි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට. ඉතින් සහ ඇත්තටම මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් මේ විදිහට ඕගනයිස් කරපු එක ගැනත් ආයතනයට සහ ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය අපිත් එක්ක ලයිව් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මුලින්ම පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ කාලගුණේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ හැමතැනටම ටිකක් වෙනස්. අකුණු ගහනවා වහිනවා. ඉතින් ඒ නිසා කනෙක්ෂන් ඉෂුස් යන්න පුළුවන්. තාක්ෂණික අවුල් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම වුණොත් මම හිතන්නේ මේකේ chat එකෙන් ඔයාලට අපිට ඒ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කොවිඩ් වලින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව මේ ඩිජිටල් වලට ගොඩක් මූණා කිව්වොත් ඇත්තටම හරි. දැන් අපි ගත්තොත් වෙන රටක් ඒ රටක් වශයෙන් කොහොමද ඔයාලා ඩිජිටල් වලට මූණේ කියපුවම මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවනේ ඒ රටවල වලට කියන්නේ. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට කියන්න පුළුවන් හේතුව තමයි මේ කොවිඩ් වසංගතයේ හින්දා අපිට නිරෝධායනය වෙන්න සිද්ධ වුණා තනි තනියෙන්. අන්න ඒක නිසා අපිට මේ ඩිජිටල් වලට හැමදේම මූ කරන්න සිද්ධ වුණා කියන එක තමයි කවදා හරි අපිට කියන්න වෙන්නේ. මොකද කලින් ඇත්තටම ඔයාලා බැලුවොත්
ඉස්කෝලේ යන නංගි කෙනෙකුට මල්ලි කෙනෙකුට අම්මලා තාත්තලා කවදාවත් කම්පියුටරේ වැඩිපුර වෙලා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකක් අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් කියන දේ ලොකු භයානක දෙයක් විදිහට තමයි දැක්කේ. නමුත් මේ වෙනකොට අද වෙනකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට මගේ මේ වෙනකොට සෝෂල් මීඩියා හරහා මම අර පොඩක් ටෙක්නොලොජි ගැන මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න නිසා දෙමව්පියෝ ගොඩක් කෝල් කරලා අහනවා මගේ ළමයාට අරන් දෙන්න හොඳම ෆෝන් එක මොකක්ද? මගේ ළමයාට අරන් දෙන්න හොඳම ලැප්ටොප් එක මොකක්ද? පාවිච්චි කරන්න හොඳම සොෆ්ට්වෙයාර්ස් මොනවද? මොකක්ද හොඳම ඉන්ටර්නෙට් පැකේජ් එක? ඉතින් මේකෙන් තේරෙන දේ තමයි මේ වෙනකොට දෙමව්පියොත් මේ දේ තේරුම් අරගෙන ළමයින්ට මේකෙන් කොච්චර යූස්ෆුල් දෙයක් විදිහට හොඳ ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන එක, ඩිජිටල් මීඩියා කියන එක, සෝෂල් මීඩියා කියන එක තේරුම් අරන් ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් අද මම පොඩ්ඩක් මේ හැම දෙයක් එක්කම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා personal branding කියන එක ගැනත් ඒ වගේම මේක අර ටිකක් theory විදිහට යන්නේ නැතුව මගේ practical දේවල් වලින්ම විතරක් ඔයාලත් එක්ක share කරගෙන යනවා. මොකද ටිකක් වැඩිපුර වෙලා කතා කරන්න හින්දා නැත්තම් සමහර විට ඔයාලට boring වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මට තප්පරයක් දෙන්න. අද මම මේ කතා කරන stats ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒ දේවල් එක්ක මම පොඩ්ඩක් මේ සාකච්ඡාව ඉවර වුණා. අවසානයේ මම ඔයාලගෙන් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ තාමත් ශ්‍රී ලංකාවේ launch කරලා නැති true wireless earbuds දෙකක්. ඉතින් ටිකක් වටිනා earbuds දෙකක්. මම brand එක තමයි අතින් අහගෙන ඉන්නේ. මොකද තාම මේක ශ්‍රී ලංකාවේ launch කරලා නැහැ. තව සති දෙකකින් තමයි launch වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක අද මෙතන මේ අහගෙන ඉන්න කෙනෙකුට දිනා ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. අපි මේක අවසානයේට කතා කරමු කවුද දිනන්නේ කියලා බලමු. මේ හින්දා පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් හිටියොත් මම හිතන්නේ මේක දිනා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඕකේ. මම හිතන්නේ මගේ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඔයාලට මේ වෙනකොට පේනවා. හරි මුලින්ම මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ personal branding කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඩිජිටල් මීඩියා කියපුවම සෝෂල් මීඩියා කියපුවම ඩිජිටල් මීඩියා මාකටිං සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කියපුවම අපිට මොනවා හරි දෙයක් ඇත්තටම මාකටිං කියන දේ පොඩ්ඩක් නිකන් අපිට හැමෝටම තේරෙන භාෂාවෙන් ගත්තොත් මිනිස්සෙක්ට මොනවා හරි අවශ්‍ය වෙන දෙයක් ඒ මිනිස්සයාට ඒ අවශ්‍යතාවය කියලා අපිට ඒ මිනිස්සයා ගාවට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක හොඳට මාකට් කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි. එතකොට දැන් අර ඕක මුලින්ම මේ වෙනකොට අපි දැන් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් මාකටිං මේ වගේ ඩිජිටල් මාකටිං වල තවත් ගොඩක් දේවල් දෙනවා. ඉතින් මේකට මගේ මූලාරම්භය ආවේ දැන් මම IT කර හිටපු කෙනෙක්. මම ටෙක්නොලොජි ගැන ස්ටඩි කර හිටපු කෙනෙක්. එතකොට කොහොමද මම එකපාරට මේ පැත්තට ආවේ කියලා ඔයාලා බලන්න ඇති. ඉතින් එතකොට මට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. අතන මුලින්ම මම මේ ගිටාර් ගැන තමයි වීඩියෝස් YouTube එකට එකතු කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තාක්ෂණික දේවල් ගැන ගොඩක් වෙලාවට කැම්පස් එකේ තියෙන ටියුටෝරියල්ස් වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ට ඕනේ කියලා හිතන දේවල් මම අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තා. මේකනුත් පස්සේ තමයි excuse me Shanuks. ඔව්. මේ ඕක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාන්න පුළුවන් නම් හරි. ඕකේ. මම හිතන්නේ දැන් හරි. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අත්‍තරම මම මේ සෝෂල් මීඩියා වලට මුලින්ම ආවේ. එතකොට මම මොකද්ද මේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කියලා දේවල් තියෙනවා, ඩිජිටල් මීඩියා මාකටිං මේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ YouTube කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේක හරහා වීඩියෝස් අපිට දාන්න පුළුවන්. සහ මොනවා හරි හොයන කෙනෙකුට මේක හරහා අපි දාන දේවල් පේනවා කියන. මොකද ඒක දැන් මම මුලින්ම ගිටාර් ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තට සමහර දේවල් මට මගේ ගුරුවරයාගෙන් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණ දේවල් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඇත්තටම මම කරේ මට ඕන දේවල් සර්ච් කරලා ඕන දේවල් විතරක් බලපු එක. ඉතින් ඔන්න ඕක මම මගේ පැත්තෙන් බලනකොට එතකොට මිනිස්සුත් මම දන්නේ ඒවා සමහර විට හොයනවා. එහෙම කියලා මම මුලින්ම ඔය Linux programming වගේ දේවල් මම එකතු කරේ. ඇත්තටම ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු audience එකක් මාත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි YouTube channel එක ටික grow වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඇත්තටම මේ කාලේ මට මේ privacy ගැන ලොකු ඒ කියන්නේ අපේ එක සැරයක් lecture එකක් තිබ්බා මේ cyber security. එතකොට ඉන්දියන් lecturer කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙයා මුලින්ම කියපු දේ තමයි cyber security lecture එකේ මුලින්ම කියන්නේ මෙයා මේ ලෝකේ chance මේ ඉන්ටර්නෙට් වල මේවල security කියලා දෙයක් නැහැ. ඕක තමයි මුලින්ම එයා පටන් ගත්තා. ඉතින් එතකොට privacy කියලා දෙයක් නැහැ කියන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි හොයාගෙන යනකොට ඇත්තටම security privacy කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට මොනවා හරි දෙයක් එකතු කරොත් ඒක අය එකතු කරාම තමයි අය අපිට ඒ දේවල් හංගන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඔය privacy සහ security issues නිසා මම ඉස්සරලා මුලින්ම කවදාවත් මගේ ෆොටෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. මගේ නම මගේ උපන්දිනේ මගේ කිසිම දෙයක් මම ඉන්ටර්නෙට් එකට එකතු කරේ නැහැ. මම අර මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න ඕන පොයින්ට්ස් ටික විතරයි YouTube එකට එකතු කරේ. ඒකට කවුද මේ මිනිස්සයා මොනවා කිව්ද මූණ මේ මොකුත් මම අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේ මම Facebook හදාන්න හිටියෙත් නැහැ.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඇත්තටම මිනිස්සු මගේ වීඩියෝස් බලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මම මගේ මුණත් එක්ක වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අවුරුදු කිහිපයක් ඇතුළත මේ වෙනකොට ඔයාලට පේන ඇති 1 මිලියන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. තව 50000ක් විතර කියන්නේ තව මාසයක් ඇතුළත මම 1 මිලියන් YouTube වල ගන්නවා. ඊළඟට මම Facebook page එකක් හැදුවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් අය Facebook ඉන්න නිසා සහ සමහර අය ඇත්තටම ගොඩක් data නාස්ති කරගෙන බලන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ වෙනකොට 2,76,000ක් විතර fan page එකක් මට තියෙනවා. ඊට පස්සේ Instagram කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න high quality audience එකක් ඉන්න තැන. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැන් මේ මාකටිං ගැනම හිතනවා නම් මොන හරි දෙයක් මාකට් කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන හොඳම platform එකක් තමයි Instagram කියන්නේ. ගොඩක් buying power එකක් තියෙන, ගොඩක් active, හොඳ user base එකක්. එතන මට 2,47,000ක් විතර following base එකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට TikTok කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පොඩ්ඩක් අර පහළටම දාපු platform එකක් විදිහට තමයි තවමත් ශ්‍රී ලංකාවේ පොපුලර් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් වෙනත් රටවල් TikTok වලින් ගොඩක් හොඳට වැඩ ගන්නවා. YouTube වලවත්, Facebook වලවත්, Instagram වලවත් නැති තරම් ලොකු following base එකක් TikTok වල ඉන්නවා. සහ TikTok වල ඇත්තටම ගොඩක් ලේසියෙන් පොපුලර් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට අර level එකක් නැතුව මම level එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට social media වලට ආවට පස්සේ වාට තේරෙනවා මේකේ තනිකර අර මේ වර්ගවාදය ජාතිවාද මේ හැමදේම තියෙනවා. මොකද අපි සෝෂල් මීඩියා වල වැඩ කරනකොට මිනිස්සු එක්ක ගත්තම මේ මිනිස්සයා කළුද සුදුද උසද එතකොට එයාගේ ඉන්කම් එක කොහොමද වයස කීයද මේ හැමදේක්ම බලලා මේ මිනිස්සුන්ව කැටගරි කරලා තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඒතකොට රියල් වර්ල්ඩ් එකේදී අපි ඒක හරි නැහැ කියලා හිතුවට ඩිජිටල් මීඩියා වලදී මේ මිනිස්සුන්ව වර්ග කරන තරමට අපිට අපේ වැඩ කරගන්න ලේසි. ඉතින් අනිත් තමයි අවසාන වශයෙන් LinkedIn එකේ මගේ 20000ක් connections තියෙනවා. ඒකට ඇත්තටම connections කියලා කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ top level companies වල brand managers ලා marketing managers ලා CEOs ලා ඒ වගේ අර ඔක්කොම professionals ලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මට යාළුවත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වන්න තමයි මම LinkedIn එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම මේ personal branding කියන එකේදී මට ඔයාලට කියන්න ඕන දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ගත්තොත් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ popular කෙනෙක් ගත්තොත් අපි හිතමු අපි සංගක්කාර මොකක් හරි අපි හිතමු බිස්කට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක මොනවා හරි වැඩක් කරොත් එයාට බෑ අවුරුදු ගණනක් යනකම් වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න. එතකොට අපි තව ඔය වගේ පොපියුලර් කවුරු හරි ගත්තොත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකට යාලව හිර කරගන්න. නමුත් දැන් මම මෙතනදී මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගෙන ආවේ. දැන් අද මම Samsung launch එකේ stage එකටත් නගිනවා. හෙට Huawei එකටත් නගිනවා. Oppo එකටත් නගිනවා. Realme එකටත් නගිනවා. එතකොට දැන් අර අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ අදාළ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අපි මේන්ලි හැමෝටම තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් අර ඒකටම අපි හිර වෙලා එහෙම ඉන්න හොඳ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි බිල්ඩ් කරනකොට අර ගොඩක් ඕපන් වෙන්න ඕනේ. අර ඇග්‍රීමන්ට් වලින් තොරව අපි තනිකරම මිනිස්සුන්ගේ පැත්ත, අපේ ෆෑන් බේස් එකේ, අපේ ෆලෝවර්ස්ලාගේ පැත්ත අරගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මේ මගේ වගේ මම දැන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් විදිහට, ටෙක් රිවියුවර් කෙනෙක් විදිහට, මිනිස්සුන්ට දෙයක් කියලා දෙන කෙනෙක් විදිහට මම බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් කරපු නිසා මට සිද්ධ වෙනවා හැමතිස්සෙම මගේ ඔඩියන්ස් එකේ පැත්ත ගන්න. ඉතින් එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පැත්ත 100% ගන්න බෑ. අපිට මේ දෙන්නගේ අතරමැද ඉඳගෙන කොහොමද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන හොඳ මොනවද, මේකේ තියෙන නරක මොනවද, මිනිස්සුන්ට තේරුම් නැති දේවල් අපි කොහොමද එයාලට තේරුම් කරලා දෙන්නේ. එතකොට එයාලා වැරදි දේවල් තේරුම් කරන් ඉන්නවා නම් කොහොමද ඒක හරි ගස්සන්නේ? අන්න ওই වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් විදියට මෙතනදී මේ පර්සනල් මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදනකොට මට කන්සිඩර් කරන්න සිද්ධ වුණු දේවල්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්න මම හිතන්නේ මම වේගෙන් කතා කරනවා නම් පොඩ්ඩක් මට කියන්න. මගේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි නිසා. හරි. දැන් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයා දැන් ඉස්සරහට අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔයාගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න ඉන්නවා. නැත්නම් ඔයා මොනවා හරි ඔන්ලයින් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සේල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි අපි හිතමු මේ හොඳ කෝස් එකක් කරලා ඔයා කම්පැනි එකකට යනවා ඩිජිටල් මාකටිං කරන කෙනෙක් විදියට මොකක් හරි පෝස්ට් එකක්. එතකොට ඔයාට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ශ්‍රී ලංකාවේ කොහේ හරි පොසිෂන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාට මොනවා හරි ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් දේවල් කරන්න මේ කේපබිලිටි එකක් තියෙනවද කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනකොට 2019 වෙනකොට අතරම 2019 විතර වෙනකොට ගොඩක් කම්පැනිස් ටීවී රේඩියෝ පත්තර වලට වියදම් කරන තමන්ගේ මාකටිං බජට්ස් ඩිජිටල් වලටම වියදම් කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද එතනදී අපිට තියෙන වාසිය තමයි අර ටාගට් කරපුම ඔඩියන්ස් එක අපිට හිට් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා කැන්ඩි වල ඔයා ගර්ල් කෙනෙක් ඔයාට පුළුවන් චූටි ලස්සන කරාඹු හදන්න. එතකොට ඉයරින්ග්ස් හදන්න. එතකොට ඔයා මේ ලස්සනට මේ දේවල් හදනවා. හැදුවට
ඔයාට ඇත්තටම පුළුවන් අපි හිතමු KCC එක අවට විතරයි මේක සෙල් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා තාම මේක චූටියට කරන කෙනෙක්. එතකොට අපි හිතමු ඔයාගේම පවුලේ එක්කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් අයියා කෙනෙක් හරි තමයි මේක ඩෙලිවර් කරන්නේ. එයාගේ බයික් එකේ ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට එයාට කොළඹ ඉන්න කෙනෙකුට මේක සෙල් කරන්න බෑ. එතකොට අපි ඩිජිටල් මීඩියා යූස් කරනකොට අපිට දැන් Facebook වල හෝ කොහේ හරි අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දානවා ලස්සන වගේ ඉයරින් එකේ ෆොටෝ එකක් එක්ක. අපිට පුළුවන් සිලෙක්ට් කරන්න මේක පෙන්වන්න ඕනේ කැන්ඩි වල ඉන්න අයට විතරයි. එතකොට කැන්ඩි වලත් ඔයාට කිලෝමීටර් ගානක මෙන්න මේ ඒරියා එක අවට ඉන්න අයට විතරක් මේ ඇඩ් එක පෙන්වන්න කියන එක ඔයාට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේක බොයිස්ලට මේක කොල්ලොන්ට ඇත්තටම පෙන්නලා වැඩක් නැහැ. ඉයරින්ග්ස් ගන්න සමහර විට දැන් සමහර විට යාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් දෙන්න වගේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ටාගට් අපි හිතමු ඇසියුම් කරමු මේක ගර්ල්ස්ලාට විතරයි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට මේල් ෆීමේල් කියන එකෙන් ඔයාට ෆීමේල්ලට විතරක් මේක පෙන්වන්න කියන එකෙත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට සිලෙක්ට් කරලාම Facebook එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්න. එතකොට අපි හිතමු ටීවී එකට මිලියන 10ක් දීලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරා කියලා. එතකොට මොන පළාතෙන් මොන දිස්ත්‍රික්කෙන් මොන ජෙන්ඩර් එකකින් බලනවාද කියන ස්ටැට්ස් අපිට එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි Facebook එකේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරනකොට අපිට අර ටාගට් කරපු ඔඩියන්ස් එකට විතරක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතෙන්දී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අර අපි මිලියන ගණනක් වියදම් කරන එක ඇත්තටම ඩොලර් 100කින් 200කින් නවත්තගෙන ඔයාලට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනකොට ඔය ටීවී රේඩියෝ පත්තර හැමදේටම තියෙන බජට් ගොඩක් කම්පැනිස් මේ වෙනකොට ඩිජිටල් වලට මූව් කරලා තියෙනවා. සහ ඉස්සරහට දැන් අපේ ස්ටැටිස්ටික් එක බලද්දී ඔයාලට තේරෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් මේ වෙනකොට කොයිතරම් ස්ට්‍රෝංද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ස්ටැට්ස් ඔයාලට මතක තියෙයි කියලා. පොඩක් සාමාන්‍ය ජීවිතේදී කතා කරන්න හරි මේ ටික ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ශ්‍රී ලංකාව වල දන්නවා 2020 දී ජනවාරි මාසයේ මේ අපේ පොපියුලේෂන් එක මිලියන 21ක් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ උඩ මිලියන 10.1ක් මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් යූසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන අය. එතකොට යාගාව රවුටර් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නිකන් ෆෝන් එකෙන් එයා ඉන්ටර්නෙට් යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ADSL කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එක කොහොම හරි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු මෙන්න මේ ගාණක් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවාද 150ක් විතර මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් හැබැයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙතනදී අපි ඔළුවට එන්නේ අම්මා මේ හැමෝම සෝෂල් මීඩියා වලත් ඇති කියලා. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්නේ මිලියන 6.4යි. ඉතින් එකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි මිනිස්සු ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාට ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොන හරි දේවල් සර්ච් කරාට හැමෝටම Facebook නැහැ. හැමෝටම YouTube නැහැ. හැමෝටම Instagram නැහැ. හැමෝම WhatsApp use කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොකක් හරි එක හේතුවකට විතරයි ආයෙනවා. සමහර විට Google එකේ යාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා එච්චරයි විතරයි යා කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඔය වගේ අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා යූසර් කෙනෙක්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔඩියන්ස් එක මෙච්චර උනාට සෝෂල් මීඩියා වල මේ වගේ ලොකු ගාණක් ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 2019 ඉඳන් 2020 වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ වර්ධනයක් එතන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක ෆන් ෆැක්ට් එකක් වගේ නිකන් හරියට දැන් මෙතන බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 21යි. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මොබයිල් කනෙක්ෂන් තියෙනවා මිලියන 31ක්. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලිවම ගන්න පුළුවන් එක මිනිස්සෙක්ට කනෙක්ෂන්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇත්තම ෆෝන්ස් ගත්තත් සමහර විට දැන් දෙකක් විතර තියෙනවානේ. එතකොට ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මොබයිල් කනෙක්ෂන් ගන්න කොයිතරම් ගානකින් මේකේ වැඩි වෙලාද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අර මම දැන් මේ ආයෙත් එන්න හදන්නේ අර මේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ මොකද වුනේ කියන එකට. ඇත්තටම එකපාරටම කොවිඩ් ආවට පස්සේ රට වැහුවට පස්සේ ඔයාලට මතකද පළවෙනි ලොක්ඩවුන් එකේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් කම්පැනිස් ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් කම්පැනිස් වලට කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. හේතුව තමයි බැංකු සමහර බැංකු තිබ්බා ඒගොල්ලන්ගේ බැංකු කාඩ් එකේ ඒ කනෙක්ෂන් කියන්නේ මිනිස්සු එච්චර ගොඩක් එයාලගේ ඔන්ලයින් සර්විස් යූස් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇවරේජ් ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඩිජිටල් ෆෝබියා නේ තියෙන්නේ. එයාලා ඩිජිටල් වලට බයයි. ඉතින් එතකොට ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් යූස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇප් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. ගනුදෙනු නම් අතින්ම ගිහිල්ලා බැංකුවට ගන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් shopping කරන්නේ නැහැ. බඩු වෙන විශ්වාසයක් නැහැ. ඉතින් ඒක අර අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ගතිගුණත් එක්ක මොකද විශ්වාස කරන්න අමාරු නිසා තමයි මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කරන්නේ. නමුත් ලොක්ඩවුන් කරාට පස්සේ මිනිස්සුන්ට වෙන කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. එකපාරට මිනිස්සු මේ සර්විස් යූස් කරන්න පටන් ගත්තා. සමහර බැංකු වලට තමන්ගේ සර්වර්ස් මැනේජ් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ තරම් මිනිස්සු ගන්න ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් shopping company shopping companies ඔයාලා දන්නවනේ ගොඩක් පොපියුලර් ඒවා තියෙනවා. ඔන්ලයින් අපිට දේවල් buy කරනවා. මේවා දැන් මම හිතුවේ මුලින්ම මේවට මරු කලදසාවක් ඒ ඉස්සරහට කියලා. නමුත් ඇත්තටම උනේ ඒ දේවල් වහන්න සිද්ධ වුණා. ඒගොල්ලන්ට එච්චර රික්වෙස්ට් ගොඩක් හැන්ඩල් කරගන්න බැරි වුණා. පළවෙනි කොවිඩ් එකේ. ඉතින් එතකොට ලංකාව ඇත්තටම රෙඩි වෙලා හිටියේ නැහැ මෙච්චර ලොකු සෙනඟක්
ලොකු සෙනගක් කියන්නේ දැන් ස්ටැට්ස් කලින් දැක්කනේ බොහොම සුළු වෙනත් රටක වෙබ්සයිට් එක සෙනගත් එක්ක බලනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ සෙනග පොඩි දෙයක්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කම්පැනිස් රෙඩි වෙලා හිටියේ නැහැ ගොඩක් මේ දේවල් මිනිස්සු මෙච්චර ඩිජිටල් වලට මූව් වෙයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි දන්නේම නැතුව මේ ටික මූව් වුණා. ඒකවල වැඩිපුර මිනිස්සු ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ පවුලේ අයට වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔෆිස් වල විශේෂයෙන්ම ඔෆිස් වල හැම වැඩක්ම වගේ ඔන්ලයින් කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඔන්ලයින් මේ අර සොලියුෂන්ස් දෙන කම්පැනිස් ගොඩක් ලොකුට මේ දේවල් සෙල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි කතා කරනවා වගේ ඔන්ලයින් මීටින්ග්ස් කියන දේ ගොඩක් පොපියුලර් වුණා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒවට තියෙනවා වෙනම apps. එතකොට ඒවට තියෙනවා වෙනම plans. ඉතින් මේ වගේ plans එහෙම විකුණන කම්පැනිස් වලට ගොඩක් බිස්නස් ආවා. ඒගොල්ලන්ගේ කන්සල්ටින් කරන අය අයටත් ගොඩක් වැඩ ආවා. ඉතින් එතනදී අපිට ස්ටැට්ස් වශයෙන් ගන්නකොට අර ඩිජිටල් තිබුණේ නැති කම්පැනිසුත් තමන්ගේ වැඩ කරන කෙනාට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න කියලා ලැප්ටොප් එකක් ගෙදරට යවන තත්වයට පත් කරගන්න සිද්ධ වුණා තමන්ගේ කම්පැනි එක. හැබැයි එතනදී අර ඒගොල්ලන්ටත් ගොඩක් ලොකුට ඒක තේරුණා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කැමවීම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔෆිස් ඇතුලේ AC කරන්ට් බිල් මොකුත් නැහැ. හැබැයි වැඩ ටික යනවා ලස්සනට. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම කම්පැනිසුත් තේරුම් ගත්තා මේක ඇයි අපි මෙච්චර කාල නොකරේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ඊළඟ විශේෂම දේ තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියන එක. දැන් මේ වෙනකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි බැලුවොත් අපිට හැමදාම විකුණන්න පුළුවන් දේ තමයි කිසිම දෙයක් නැති වුණත් මේ අධ්‍යාපනය කියන දේ සහ කෑම. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ මනුස්සයෙක්ට දියුණු වෙන හැටි මොකක් හරි දෙයක් අපිට එඩියුකේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එඩියුකේට් කරන දේ ඇත්තටම විකුණන්න පුළුවන්. මොකද මනුස්සයෙක්ට ඒක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ඉස්සරහට යන්න. කැම්වීම කියන දේවත් අන්තර්ජාලය හරහා වුණත් අපිට ලේසියෙන්ම ඕන කෙනෙකුට විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද ඒකත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය දෙයක් නිසා. එතකොට දැන් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියන එක වේගෙන් දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. මම අර ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ දෙමව්පියෝ ළමයින්ව පුෂ් කරන්න ගත්තා. හරි අපි ඔයාලට ෆෝන් එක අරන් දෙනවා, අපි ඔයාලට ලැප්ටොප් එක අරන් දෙනවා, ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අරන් දෙනවා. ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් ගුරුවරුන්ටත් සිද්ධ වුණා දැන් ගොඩක් වෙලාවට ටියුෂන් වගේ කරන අය ගොඩක් මුදල් උපයන අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තේරෙන්න ගත්තා එකපාරටම මාස ගාණක් ළමයි එන්න නැති වුණොත් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලත් plan B එක මොකක්ද කියලා හොයන්න ගත්තාට පස්සේ එයාලට තේරුණා හරි. අපි කලින් පටන් ගත්තේ නැති වුණාට දැන් තමයි මේකට හොඳම කාලය කියලා. ඇත්තටම ඊට කලින් workshops වලදී මම ගොඩාක් අවුරුදු 5ක ඉඳන් විතර වගේ කියාගෙන ආවා ගොඩක් companies වලට. දැන් ඔයා මේ කාලෙම ඔයාගේ ඔන්ලයින් shopping ඔයාගේ ඔන්ලයින් business එක පටන් ගත්තොත් අවුරුදු 5ක් යනකොට ඔයා උඩින් තියෙන නමක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඔක්කොම trend එකට ඔන්ලයින් shopping පටන් ගන්නකොට ඔයා already අවුරුදු 5කට කලින් පටන් ගත්ත කෙනෙක්. එතකොට ඔන්ලයින් class ඔයා පටන් ගත්තොත් අවුරුදු 5කට කලින් දැන් පටන් ගත්තා නම් ඒ කාලේ අද වෙනකොට කොවිඩ් කාලේ වෙනකොට අනිත් අය trend එක එනකොට ඔයා ඒකේ top level එකේ කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අර ඉස්සරහා එක්ක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලේ එයාලට එන income එකත් එක්ක එයාලට ඒ වෙලේ එයා කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ ඉන්න නිසා එයාට පේන්නේ නැහැ ඉස්සරහා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් આવොත් මෙන්න මෙහෙම කරගන්න පුළුවන් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අන්න ඒක නිසා ගොඩක් අය ඒක කරගන්න බැරුණා. කොහොම හරි මේ වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube වල දැන් ඉස්සර ඇත්තටම සර්ලා ගුරුවරු ෆයිට් කරානේ එක පෝස්ටර් ගහන ස්පේස් එක උඩින් තව සර් කෙනෙක් ගහනවා SI ගුණින් තව ගන්න. දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් ගැලුම YouTube එකේ views වලට තමයි සර්ලා තරඟ කරන්නේ. අර සර්ට වඩා මට views ඕනේ. අර සර්ට වඩා මට subscribers ලා ඕනේ. අර සර්ට වඩා මොකද දැන් ජනප්‍රියතාවය සර්ගේ බලන්නේ YouTube එකේ තියෙන views වලින්. ඒකට ඔයාලට දැන් තේරෙනවා සමහරලාට මේ ජනප්‍රියතාවය රඳව ගන්න ඕනවට සර්ලා එහෙම මේ පාඩමට අමතරව තවත් අමතර දේවල් එහෙම ඉන්ටර්නෙට් එකේ කියලා දෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් shopping කියන එකට මම උදාහරණ දෙක තුනක් කියන්නම්. ඒකත් මේ වෙනවල ගොඩක් පොපියුලර් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒක මම මේ ළඟදී කම්පැනිස් දෙකක් එක්ක එකතු වෙලා ඔන්ලයින් shopping සර්වේ එකක් කරා. ඒකෙදි ගොඩක් අය ඔන්ලයින් shopping වලට කැමති වෙලා තිබුණා. හේතුව තමයි එයා අපි හිතමු සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්න බිල අරන් ගියාට එයාට පේන්න ඩිස්ප්ලේ එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එයා ගන්න යනවට වඩා අමතර 10%ක් විතර බිල වැඩි කරගෙන එන්නේ. 10000ක් ගන්න යනවා නම් ඊට වඩා වැඩි කරගෙන තමයි එන්නේ. හේතුව එයාගේ අර ආසාව නිසා එයා තව බඩු ටිකක් අරගෙන ගෙදරනවා. නමුත් ඔන්ලයින් shopping කරනකොට අපි හිතමු දැන් මේ වෙනකොට සීනි හාල් පොල් පවා අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම තමයි මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් buy කරනකොට මුලින්ම අපි දෙපාරක් හිත තමයි මේ දේවල් buy කරන්නේ. අනිත් එක තමයි එහා පැත්තේ calculate වෙනවා. මෙයාට ඕනේ මේක, මෙයාට ඕනේ මේක, මේ රුපියල් මෙච්චරයි.
දෙවෙනි එක අපි add to cart කරාට පස්සේ අපි ආයෙ ගිහලා shopping cart එක review එකකුත් අපිට බලන්න පුළුවන්. අර එතනදී අපි අර වැඩිපුර අරන් තියෙනවා දෙවෙනි සැරේත් check වෙලා ඕනේ නැති ඒවා අයින් කරලා ආයෙත් පොඩ්ඩක් ගාන වැඩි නම් අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් මේක වැඩි කියලා පොඩ්ඩක් අඩු කරලා buy කරනවා. එතකොට මේකෙන් ඇත්තටම ගොඩක් අය හුරු වෙලා තිබුණා. ඇත්තටම තමන් physically shopping යනවට වඩා online shopping කරන එක තමන්ගේ budget එකට තමන්ගේ purse එකට වාසි කියන එක. සහ ඇත්තටම තමන්ට ඕන දේවල් විතරයි තමන් buy කරන්න කියන එක. සහ COVID වලින් පස්සේ ගොඩක් අය තේරුම් ගන්න තිබ්බා අපි කලින් හිතන් හිටියට වඩා සරලව මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි දේවල් වලින් කියලා. ඉතින් අන්නේ දේවල් තේරුම් ගන්න තිබුණා සහ online shopping මේ වගේ popular වෙලා තිබුණා සහ ඇත්තටම online shopping කරන websites වලටත් ඒක ගොඩක් වාසි වුණා. මොකද තමන්ගේ physical store එකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ ඒ කියන්නේ physical store එකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ, physical showroom එකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඒගොල්ලෝ සාර්ථකව කරගෙන තිබුණා. ඉතින් තව උදාහරණයක් මම අන්තිමට දාලා තියෙනවා මේ ડોක්ටර් විසිට් කරනවත් මේ වෙනකොට රජයේ මැදිහත් වීමෙන් පවා apps කලින් apps හදාගෙන වේලි වේලි හිටිය ගොඩක් අය. මොකද මිනිස්සු ලංකාවේ ඩිජිටල් වලට මූණේ හරිම අමාරුවෙන් මාකටිං කරා ගොඩාක් වියදම් කරා ඩිජිටල් වල එච්චර මූණ නැහැ. හැබැයි මේ කොරෝනා සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ වෙනකොට ඒකත් එයාලට ගොඩක් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් මේ කොවිඩ් එක්ක මම කතා කරනකොට මට ඔයාලට මේ අත්දැකීම් වලින් ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. නමුත් අපිට බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල නම් මට මෙතන සඳහන් කරන්න බැරි හින්දා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කියා ගන්න බෑ. අපි බලමු මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක. මොකද ඇත්තටම කොවිඩ් වලින් පස්සේ ඩිජිටල් කියන දේ ගොඩක් මිනිසුන්ට හිතා ගන්න බැරි විදිහට ගොඩක් ලොකු පුළුල් පරාසයක් පුරා ගියා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතන පුංචි දේ පවා මේ ඩිජිටල් වලින් ගොඩක් ලොකු දෙයක් විදිහට එළියට දාගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට හම්බුණා කොවිඩ් වලින් පස්සේ. ඉතින් මේක තමයි අද මේන්ලි මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් එක්සැම්පල්ස් මෙතන මේ තුනක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන එක. එක සැරයක් මම පික්මි එකක හදිසි වෙලාවක ටුක් ටුක් එකක එනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් එනකොට කතා කරනවා ඒ ඩ්‍රයිවර් එක පොඩ්ඩක් කතා කර ආවා. එතකොට එයාගේ අර පිටිපස්සේ ටුක් ටුක් එකේ පිටිපස්සේ දිලිසෙන බෝඩ්ස් ගොඩාක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඒ බෝඩ් එක අරන් බලපුවම නිකන් ඒක නිකන් අර වෙඩින් කාඩ් එකක් වගේ. හැබැයි මම මීට කලින් එහෙම කාඩ් එකක් දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඒ තරම් ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මම ඒ ඩ්‍රයිවිං ඇහුවා මේ අයි මොකද්ද මේ? ඒතකොට එයා කිව්වා මේ අපේ දුවගේ අත්තඩකට මේ සර් ඔය මම හැදුවේ මේක මෙහෙම කියලා. ඊට පස්සේ මම කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? මම ඩුබායි හිටියේ අවුරුදු 6ක්. එහි ඉඳලා මම මේ පුරුදුනේ අපි මෙන්න මෙහෙම බිස්නස් එකක් එහෙ කරේ. මේ මම ඒ කම්පැනි එක වැඩ කරේ. මට ඉතින් මතකයි මම ඒ හින්දා හදලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ කාඩ් එකක් අතරම මම ඊට කලින් දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඒ තරම් ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මම එයාට නිකන් කිව්වා ඉතින් අයියෝ මේක මේ ලංකාවේ සෙල් කරන්නේ නැත්තේ හදලා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට එහෙම බෑ මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙහෙම රිස්ක් එකක් තියෙනවා දැන් මේ කීයක් හරි හොයාගන්නේ දුවල තමයි කියලා. ඊට මම පොඩ්ඩක් නිකන් එයාට මේ Facebook වල මිනිස්සු බඩු විකුණන හැටි මේ තාම ටුක්ටුකේ එන ගම බඩු විකුණන හැටි ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් කරන හැටි නිකන් පොඩි අවුන්ට විනාඩි 15ක් ඕනනම් කතා කරන්න. ඉතින් එන ගමම්ම පොඩ මන් නිකන් එයාට එක්ස්ප්ලেইন කර දීලා ආවා. ඊට පස්සේ මම එයාට නම්බරෙත් දුන්නා මොන හරි ඔයාලට හිතුනොත් බැරි වෙලාවත් කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. කොහමද සතියකට විතර පස්සේ මෙයා කෝල් එකක් දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ මම නිකන් කිව්වා මෙන්න මෙහෙම තමයි Facebook page එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි eBay ඒකේ site එකක් හදාගන්නේ මෙහෙම තමයි පොඩ්ඩක් මාකට් කරගන්නේ දෙයක් මිනිස්සුන්ට පෙන්නන්නන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පෙන්න ගන්නනේ බැරි. මිනිස්සු ගොඩක් දේවල් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එයාලා දන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් පවතිනවා කියලා. මේ පෙන්න ගන්න එක තමයි අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඉතින් කොහොම හරි මාස 3කට විතර පස්සේ මෙයා මට කතා කරලා කිව්වා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 මේ ටොප් ලෙවල් එකේ තියෙන හොටෙල්ස් දෙක තුනක් එක්ක එයා මේ ඒ වෙනකොට වැඩ කරනවා. කොහොම හරි එයාගේ පර්සනල් Facebook එකේ දදා ඉඳලා ඊට පස්සේ ආ හිමීට page එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ මෙයා දාලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා කොහොම හරි දැකලා තිබුණා එක හොටෙල් එකක කෙනෙක්. ඊට පස්සේ එයාට ඒගොල්ලන්ට විකුණන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට ආවා. සහ දැන් එයා 5 දෙනෙක්ව වැඩට අරගෙන අර කාඩ්ස් හදලා සෙල් කරනවා. ඉතින් ඒක එයා ගොඩක් මේ සාර්ථක කරගෙන තිබුණා. ඇත්තට මෙතනදී එයාගේ පොයින්ට් එක උනේ අර Facebook කරා එයා හදපු දේ මිනිස්සුන්ට පෙන්න ගන්න අවස්ථාව හම්බ වුණ එක විතරයි. ඒක දැන් ෆෝන් බෑක්කව එකත් එහෙමයි. මට පොඩි මල්ලි කෙනෙක් කියලා තිබුණා උණ බට වලින් හදපු බෑක්කව එකක්. එතකොට දැන් උණ බට වලින් ෆෝන් එකට බෑක්කව එකක් දාපුවම මේක නිකන් නියමයි. ඉතින් ඒක එයාගේ සීයා තමයි හදලා දීලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ එයාටත් මම කියලා දුන්නේ දැන් මට තෑග්ගක් දුන්න කෙනාට මාත් උදව්වක් කරන්න ඕනේ. eBay එකේ බඩු විකුණන හැටි විතරයි. එතකොට කොහොමද ෂිප් කරන්නේ eBay ඇතුළු තවත් ඉන්ටර්නැෂනල් මොනවද වෙබ්සයිට්ස්
මේ දේවල් යාට කියලා දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 50 60 වගේ ලෙවල් එකට දැන් එයාලා ලස්සනට ඩිසයින් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ලස්සනට එයාලගේ බිස්නස් එකක් කරගෙන යනවා. සහ දැන් එයා හොඳට earn කරනවා. ඇත්තටම එයා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න එක නවත්තලා ඒ වගේ ඒ බිස්නස් එක කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ පේන්ටිං කියන එක මම ඇත්තටම එක්සැම්පල් එකකට ගත්තේ මේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය මේක ගොඩක් සරලයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙගේ ස්කිල් එකක් අපිට මාකට් කරන්න පුළුවන් කියන්න තමයි ඇත්තටම මට ඒක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන උනේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ගොඩක් අය මේ වෙනකොට එක එක මිනිස්සුන්ගේ ෆොටෝස් වල මූණ වල ඇඳලා එහෙම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් එහෙම වෙලාවට අපිට සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔක ඉස්සරහට යවා ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔය වගේ පුංචි දේ වුණත් දැන් මම කලින් කියපු දෙම තමයි කියන්නේ දෙන්නේ. ගොඩක් හොඳට මාකට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ දැන් ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට කිව්වොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ ආර්ට් කරන අය ගොඩක් පොපියුලර් අයගේ චිත්‍රයක් අඳිනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඒක ඇඳලා YouTube එකට දානවා. එහෙම නැත්නම් යාට ප්‍රසන්ට් කරනවා. ඉතින් ඒක හොඳ පොයින්ට් එකක්. මොකද යාගේ ලොකු බේස් එකක් ඉන්නවා. දැන් හදලා උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි දෙයක් අපි හිතමු වස්ති අනුෂ්කට දුන්නා කියලා. එතකොට අනුෂ්කයාට thank you කියලා යාගේ social media වල share කරනවා. ඉතින් එතකොට යාගේ 1 million විතර audience එකක් ඉන්නේ. ඒකට ඒ ඔක්කොම දකිනවා. එතනින් ඒකට ආසයි ඒක ක්ලික් කළා මෙයාගේ social media වලට එනවා. එතකොට යාට fan base එකක් හැදෙනවා. බඩු ඕන එයාගේ මිලදී යනවා. ඉතින් ඔය වගේ අර online business කියන එක ගොඩාක් අය මේක marketing කියන දේ මුලින්ම කරන්න බලන්නේ පොඩි දෙයක් පටන් ගන්න හදනකොට ටිකක් ලොකුවට. නමුත් ඇත්තටම අර මූලාරම්භයක් විදිහට අපි ලොකුවට පටන් ගන්න නැතුව මේ වගේ අර පුංචි දේවල් වලින් පටන් ගත්තොත් ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට social media වල අර organic reach එක කියන එක මේ ගොඩක් වටිනවා. දැන් මගේ social media වල මම තාම කවදාවත් advertisement එකක් pay කරලා දාලා followers ලා එහෙම අරගෙන නැහැ. හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මගේ subject එක මම කතා කරන subject වලට interest ආයිනේ මේ වෙනකොට මාව follow කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු මේ වෙලාවේ gossip වලට කැමති කෙනෙක් මාව follow කරා කියලා. එතකොට දැන් මම gossip දාන්නේ නැහැනේ. එතකොට එයා මාව follow කරපු එකෙන් බැරි නැහැ. එයාට ඕන දේවල් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම ඒක මටත් අවාසියක්. මොකද එයා බැලුවට මගෙන් එයාට වැඩක් නැහැ. සහ මටත් ඇත්තටම එයාගෙන් වැඩක් නැහැ. මොකද එයාට ඕන දේවල් මම දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දෙවෙනි ස්ටෙප් එක අපිට මුකුත් කරගන්න බැරි නම් තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ ඒ වගේ එකකට. අපිට නැත්තම් හරියට වැඩ කරොත් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ඕගනික් මිනිස්සුන්ව එකතු කරගන්න බොහොම ලේසි. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ අතරම ඩිජිටල් මීඩියා ගත්තොත් තියෙන කැටගරිස් තුනයි මේන්ලි. එකක් තියෙන්නේ කොමඩි, අනිත් එක තියෙන්නේ මීම්ස්, අනිත් එක තියෙන්නේ ගොසිප්. ඉතින් මිනිස්සු දන්නේ ඔය තුන ගැන විතරයි. ඉතින් එතකොට මෙතනින් එහා පොඩි දෙයක් ඔයා පටන් ගත්ත ගමන් මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා අර තුනට වඩා දේවල් ලෝකේ තියෙනවා කියන එක. ඉතින් එතකොට අපිට මේ ඇත්තටම අර ඕගනික් ඔඩියන්ස් එකක් හදාගන්න ගොඩක් ලේසි. පහත් වෙලානේ. ඕකේ. වැඩේ යනවා නේද? ඔයාලට හෙනවා නේද? මට මොකුත් ෆීඩ්බැක් එකක් එන්නේ නැහැ. එනවා. ඔව්. හරි. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් මම ඔයාලට අර කලින් කිව්ව එක්සැම්පල් එකම තමයි මෙතනදී ගොඩක් දුරට ඔයාලට දෙන්න දෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකාවේ කවුරු හරි හදනවා ඇප් එකක්. එතකොට මම අර කලින් ඔයාලට කිව්වනේ අර ඉයරින්ග්ස් විකුණන කතාව. අන්න ඒ වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මෙතනදී මේ අහන් ඉන්න කෙනෙක් මොනවා හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට ලොකු කම්පැනි එකකට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඩිජිටල් මාකටිං වලදී අපි නිකන් හිතලා වැඩ කරනවට වඩා ස්ටැට්ස් වලට වැඩ කරනවා නම් තමයි ඒක ගොඩක් විදිහට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට දැන් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්න බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල නම් කියන්න බැරි එක. අපි හරි මෙහෙම එකක් ගමු. දැන් හරි අපි හිතමු ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එක wallet එකක්. ඉතින් එතකොට ඒ ඇප් එකේ යාලා මුලින්ම මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට යාලා දැම්මේ මේකට ඔයාලට දෙනවා මේ ඇප් එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඔයා බයි කරාම ඔයාට 150ක කෑෂ්බැක් එකක් එනවා. එතකොට දැන් ඔයා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා. යනවා ගිහින් මොනවා හරි කනවා. අපි හිතමු කොත්තු තියෙනවා, රයිස් තියෙනවා, කෑම ජාති එක එකව තියෙනවා. අපි හිතමු රුපියල් 500ක් දීලා කොත්තු එකක් කනවා කෑෂ් දීලා. හැබැයි ඔයා මේ wallet app එකකින් ඔයා ඒක pay කරනකොට
150ක කෑෂ්බැක් එනවා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා අනිවාර්යෙන් එතනට ගිහිල්ලා ඇප් එකෙන් පේ කරනවානේ. මොකද 500ක් දුන්නම ඔයාට 250 කෑෂ්බැක් වෙනවා. ඉතින් ඕක නියම මේ මාකටිං පොයින්ට් එකක් විදිහට අරගොල්ලෝ කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔක අවුරුද්දක් විතර වගේ මිනිස්සු ගොඩක් ආසාවෙන් කරන්න ලංකාවේ ගොඩක් පොපියුලර් වුණා. හොම් කරගෙන යනකොට ඕන මේගොල්ලන්ට දැන් කම්පැනි එක පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං වල තිබුණු බජට් එකක් ඉවරුණා. මොකද දැන් හිතන්නකෝ 150ක් ඒ වගේ දෙනකොට එයාලා මාකටිං වල තියෙන සල්ලි වලින් මේ දේවල් දෙන්නේ. ඉතින් කාලයක් යනකොට අවුරුද්දක් විතර යනකොට ඔන්න කම්පැනි එකේ උඩින් පුෂ් එකව හරි අපේ මාකටිං බජට් ඉවරයි. අපි දැන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ. හරි ප්‍රොෆිට් කරන්න නම් මේ පේමන්ට් එකකින් percentage එක මෙයාලා ගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම මේකේ තව ලොකු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මම මේ උඩින් අපිට හැමෝටම සරලව තේරෙන්න ගන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් ටික තමයි ඔයාලත් එක්ක මෙහෙම කතා කරන්නේ. එතකොට අවුරුද්ද ඉවරනාට පස්සේ දැන් ඔන්න දැන් පළවෙනි 500ක් කෑම එකක් කාලා ගෙවනකොට කැප් එකෙන් රුපියල් 5ක් කැපෙනවා. ඉතින් ඔන්න අර මිනිස්සු ටිකට මේක ගොඩක් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද වෙනදා එයාලා ඒක ගත්තේ අර රුපියල් 250ක් එයාට ලාභ හින්දා. එහෙම නැත්නම් 150ක කෑෂ්බැක් එකකින් හින්දා. නමුත් තවදුරටත් එයාලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් ඇත්තට මේ අවුරුදු ගාන ඇතුළේ එයාලා ලොකුවට මේ සමහරට රිසර්ච් කරලා හරි නැතු හරි කොහොම හරි එයාලට ඒ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා අඳුරගන්න බැරි වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඔන්න එකපාරට කට්ටිය ෆයර් වෙන්න පටන් ගත්තා. අපි මොකටද මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලට සල්ලි ගෙවන්නේ? එතකොට මෙහෙම කැපෙනවා නම් අපි මොකටද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා මිනිස්සු ආයෙත් ඇප් එක අතාරින්න පටන් ගත්තා. මෙතනදී ඇත්තටම ලොකු ඉෂුව එකක් තමයි දැන් අර එන මිනිස්සු ටික රැකගන්න අර ස්ට්‍රැටජි එකක් එතන තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණා. එන මිනිස්සුන්ව රැකගන්න සහ රැකගන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පොඩ්ඩක් යාලට අවුලක් ආවා. ඉතින් හිතන්න අච්චර ලොකු බජට් එකක් මාකටිං බජට් එකක් තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ එකෙන් අර මිනිස්සුන්ගේ අතරට යන්න විතරයි පාවිච්චි කරේ, රැකගන්න පාවිච්චි කරේ නෑ. එතනදී එයාලට පස්සේ හරියටම ස්ටැට්ස් වලට අරන් බලනකොට දැන් එයාලගේ ඇප් එක ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ පොඩි ඉස්කෝලේ යන ක්ලාස් යන නංගිලා මල්ලිලා වගේ චූටි අය. මොකද හේතුව ගොඩක් වෙලාවට ওই වගේ ෆන් එකට වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලෝනේ කෑෂ්බැක් වගේ ඕන ආසාවෙන් වැඩ කරන්නේත් ඒගොල්ලෝ. ඉතින් එතකොට එයාලා ගොඩක් වෙලාවට ගන්නේ තාත්තාගේ කාඩ් එකෙන් හරි ෆෝන් එකෙන් හරි මේක টොප් අප් කරගන්නවා. টොප් අප් කරගෙන අර මොනවද එයාලට ප්‍රොමෝෂන්ස් තියෙන තැන් වලට විතරක් පේ කරනවා. ඉතින් එතනින් එහා දෙයක් එයාට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකෝට ඇත්තටම ඇප් එකේ පැත්තෙන් එයාලට ඕන වෙලා තිබුණේ හොඳ ඉන්කම් එකක් තියෙනවා. එයාගේ සැලරි එක මේ ඇප් එකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මාසෙට ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ගණනාවක් කරන මාසෙට බිල් ගොඩක් ගෙවන. මොකද දැන් මේ වගේ ඇප් එකක් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලින් percentage යන්නේ. ඒතකොට ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වෙන තරමට තමයි. එයාගේ සැලරි එක වැඩි වුණා කියලා ඉන්කම් එකක් එනවා අඩුයි. ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වැඩි වෙන තරමට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්කම් එක ඒක එන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැටජි එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඇප් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරලා තිබුණා. ඉතින් එතකොට මේ එතනදී එයාලා ඒක අඳුරගත්තා. ඉතින් එතකොට අර එයාලගේ මාකට් කරපු ඒජ් ගෲප් එක වැඩක්ම නැහැ. ඉන්කම් එකක් තියෙන සෙට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට එයාලා ඊට පස්සේ එයාලගේ ස්ට්‍රැටජි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරා. එයාලා ස්ටැට්ස් බලලා එයාලගේ ඒජ් ගෲප් වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ ඉන්කම් එක කීයද කියලා බලන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එයාලගේ ජොබ් මොනවද කියලා හොයන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ටාගට් කරපු කස්ටමර් බේස් එකට ඔඩියන්ස් එකට විතරක් මේ දේවල් ගහන්න පටන් ගත්තා, මාකට් ගන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තමයි සක්සස් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට සමහරට හිතෙනවා ඇති කොහොමද මිනිස්සුගේ ඉන්කම් එක හොයාගන්නේ, කොහොමද ඒජ් ගෲප් එක හොයාගන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට අපිට දැන් ඔයාලා අහලා ඇති එක වැකියක් තියෙනවා. අපි මොනවට හරි පේ කරන්නේ නැත්නම් සර්විස් එකක් ගන්නවා නම් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හෝ සර්විස් එකකට පේ කරන්නේ නැත්නම් අපි තමයි ඒකේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. දැන් ඇත්තටම Facebook සෝෂල් මීඩියා අපි පාවිච්චි කරනවානේ. ඒතර අපි කාටවත් ඒකට පේ කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට එහෙනම් අපි තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ Facebook කොච්චර ස්ට්‍රෝංග්ද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පෙන්වන්නේ මේක පාවිච්චි කරන යූසර් බේස් එක මෙන්න මේ වගේ ක්වොලිටි යූසර් බේස් එකක්. මෙන්න මේ වගේ යූසර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා කියන එක. දැන් ඇත්තටම මම වුණත් ඔයාලා මගෙත් එක්ක ඉන්න නිසානේ මගේ මේ වැලියු එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වැලියු එක රඳා පවතින්නේ මිනිස්සු අපිත් එක්ක ඉන්නකම් විතරයි. එතකොට සෝෂල් මීඩියා අන්න ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම try කරන්නේ මිනිසුන්ගේ data වලින් game එකක් play කරනවා සෝෂල් මීඩියාව. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඒකට ඔයාගේ real name එක add කරනවා, age එක add කරනවා. දැන් Facebook වල තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට ඔයා answers දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මුළු history එකම ඔයා ඉපදුන දවස් ඉඳන් හැමදේම ඔයා එතන දාලා තියෙනවානේ. එතකොට ඒ හැම දෙයකින්ම එයාලා ලස්සන ඔයාව හොඳ මොඩල් එකක් වගේ හදාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාට මොන හරි මාකට් කරන්න දේවල් ඕනේ නම් අපි හිතමු ඔයා සින්දු කියන්න ආස කෙනෙක් නම්
ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බැලුවම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට සජෙස්ට් වෙන්නේ සින්දු කියන දේවල් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනකොට මේ මාකටිං වලට ඕන ටූල්ස් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ බයි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලින්ම පවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා ඒත් දැන් ඔයාට හිතෙන්නේ ඔයා කොහෙවත් ඔයාගේ ඉන්කම් එක එහෙම දීලා නැහැනේ. Facebook වලවත් ඔයාගේ ඉන්කම් එක ඒ කියන්නේ ඒකනේ මේන් පොයින්ට් එක. එතකොට ඉන්කම් එක කොහෙද? නමුත් හිතන්න ඔයාගේ SMS ඔයාගේ ෆෝන් එකට එනවා. ඒ SMS Android ලට Apple ලට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට එනවනේ බැංකුවේ බැලන්ස් එක එනවා. ඔයාගේ සැලරි එක වැටුනම SMS එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා නිතරම කන්නේ බොන්නේ මොන වගේ තැන් වලින්ද? එතකොට ඔයා කන තැන් ඔයා කෑම වලට කොයිතරම් නම් වියදම් කරනවද? SMS එකක් එනවනේ. අපි හිතමු දැන් Pizza Hut එකෙන් එනවා, Domino's එකෙන් එනවා, Burger King එකෙන් එනවා. එතකොට ඒකේ මෙච්චරක් හැපුණා කියලා ඔයාට එන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ලස්සන මොඩල් එකක් හදලා තිනවා. ඔයාගේ ඉන්කම් එක මෙන්න මෙච්චරක් විතර වෙන්න ඕනේ. ඔයා කෑම වලට මාසෙට මෙච්චරක් වියදම් කරනවා. ඇඳුම් වලට මෙන්න මෙච්චරක් වියදම් කරනවා. ඔයා කෝල්ස් කාඩ් දාන හැටි බිල්ද මේ හැම දෙයකින්ම ඔයාගේ ලස්සන මොඩල් එකක් හදලා ඔයා කොයිතරම් වැලියු එකක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා හිතලා තමයි හැමතිස්සෙම තියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මේ ඔයා කියලා කිව්වට මේ අපි හැමෝම ඉතින් එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේ ඩිජිටල් මීඩියා මාකටිං වල අපිට හොඳම ටූල් එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි මොනවා හරි මාකට් කරන්න හදනකොට ඔයා නිකම් ඔළුවට එන දේවල් කරලා වැඩක් නැහැ. අපිට අනිවාර්යෙන් හොඳ මේවා ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්, ඩීප් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් ටූල්ස් වලින් තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. සහ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ thinking patterns ගැන. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති වෙනම දැන් මේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන අය, ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන අය මේ දේවල් වලට ඇදලා බැඳලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් වලට ඇඩිට් කරවන්න. එතකොට සයිකොලොජිස්ලා, ඉන්ජිනියර්ස්ලා හැමතිස්සෙම මේ බලන්නේ මේගොල්ලන්ව මේක ඇතුළේම රඳව ගන්න. මොකද මේක ඇතුලේ මිනිස්සු වැඩි වෙන තරමට තමයි ඒගොල්ලන්ට earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද Facebook ලගේ Google ලගේ main income source එක බැලුවොත් ඒක advertising. ඒගොල්ලන්ගේ advertising වලින් තමයි earn කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ stats එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් දැන් එන්න ඇති. ඊට පස්සේ අපි අවසානයේට කතා කරනවා platforms ගැන. දැන් මෙතනදී අර දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ඔයාලා මාව ඔයාලා දකින්නේ YouTube එක හරහා මම මිලදී ගන්න දේවල්. එහෙම නැත්නම් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරන දේවල් ෂෙයා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම දකින්න. අන්න එහෙම කෙනෙක් විදියට. ඒක චනුක්ස් බ්‍රෝ කියන කැරක්ටර් එක ඒ විදිය. හැබැයි මං ඔයාලා දන්නවා ඩෙවලොප්මන්ට් වෙනම කරන software වගේ දේවල් කන්සල්ටින් වෙනම කරනවා. එතකොට දැන් ඩිජිටල් මීඩියා කන්සල්ටින් කියන්නේ මගේ platforms වල කියන්නේ චනුක්ස් බ්‍රෝ කියන කැරක්ටර් එක රිවිව් කරන දේවල් නෙමෙයි. එතනින් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා එතනදී අපි මම බලන්නේ මට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අරන් එනවා මෙන්න මේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හෝ සර්විස් එකක් මෙන්න මේක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. කොහොමද අපි මේක මිනිස්සු අතරට යවන්නේ? එතකොට තමයි මම වෙනම ප්ලෑන් එක හදන්නේ ස්ටැට්ස් බලලා ලංකාවේ මේක මෙන්න එච්චර විතර ලෙවල් එකකට ශ්‍රී ලංකාවේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි තුමු මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකකට නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේනකොට. එතකොට අරන් යන්නේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රයිසිස් එකක අපි ඉන්නේ. කොහොමද අපි මේක හදන්නේ? එතකොට තමයි මම ක්‍රයිසිස් මැනේජ්මන්ට් කරන්න මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ ප්ලෑන් එක කියලා ප්ලෑන් එකක් හදන්න. එතකොට මොනවද යූස් කරන ප්ලැට්ෆෝම්ස්, මොනවද යූස් කරන මිනිස්සු, අපි මොනවද කරන්න ඕනේ, වීඩියෝස් ද හැදෙන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් හදනකොට අපිට මේන්ලි අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි එක එක ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ඉන්නේ මොන විදිහේ හිතන මිනිස්සුද කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මම මේ අද ඔයා ඩිජිටල් මීඩියා, ඩිජිටල් මාකටිං වලට, ඩිජිටල් මීඩියා වලට මේ දේවල් වලට ගොඩාක් ආස කරන කෙනෙක් නම් මේ මිනිසුන්ගේ බිහේවියර් ගැන ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයා නිකමට අද ගිහිල්ලා එක එක ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල මිනිස්සු දාන කමෙන්ට්ස්, ඇවරේජ් මිනිස්සු ෂෙයා කරන දේවල්, මිනිස්සු කතා කරන දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට TikTok වලට ගියාම TikTok එක කවුරු හරි ශ්‍රී ලංකාවේ TikTok වල ගොඩක් අර ලිප් සින්කින් වගේ දේවල් තියෙන සින්දුවක් දාලා ඩාන්ස් කරන එක. මේ හැම එකේම පළවෙනියට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ බනින එක. කියන්නේ කිසිම හේතුවක් නැතුව හෝ හේතුවක් ඇතුව හෝ බනින කමෙන්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. සහ මේ content creator, TikTok creator dance කරන කෙනා ඒවට reply කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා කරන්නේ ඊගාවට ඒ බනින එක අරගෙන අපි හිතමු ඒක අපිට කතා කරන්නවත් බැරි bad word එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එයාගේ ලොකු profile එකේ එයා followers ලා 20000 30000 ඉන්න profile වල පවා ඒක ලස්සනට pin කරලා මෙන්න මෙයා මට බැන්නා කියලා ඒ බැනපු වචන වලින්ම එයාටත් බයින. එතකොට ලංකාවේ TikTok වල ඉන්නේ ගොඩක් මේ වෙනකොට අන්න ඒ වගේ audience එකක්. ඉතින් එතකොට අපි මොන හරි මාකට් කරන්න TikTok කියන platform එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට දැන්
ස්ටැට්ස් වලින් අයිඩියා එකක් ඒක යූස් කරන ඇවරේජ් ඩීප් ඒ කියන්නේ ඒකේ පොපියුලර් අය වෙනම සාමාන්‍ය අය වෙනම පොඩි රිපෝට් එකක් ගත්තම අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ලෙවල් වල මිනිස්සුද මේකට ඉන්නේ හරි එතකොට මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද මොන වගේ සර්විස් එකක්ද අපිට මේ TikTok ඇතුලේ මාකට් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට Facebook වලත් ඒ වගේ තමයි දැන් Facebook වල මිනිස්සෙක් ගොඩක් වෙලාවට අර හේතුවක් නැතුව හේතුවක් ඇතුව කමෙන්ට් දානවා ෂෙයා කරනවා ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක් එයාලා ඇක්ටිව් කියන්නේ කරන්න දෙයක් තිබුණත් නැතත් ගොඩක් Facebook වල එයාලා ඇක්ටිව් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට හැබැයි අපි දන්නේ එයාලා ඇත්තටම රියල් ලයිෆ් එකේ ඒ කතා කරන දේවල් වල ඒ ලෙවල් එකේ ඉන්නවා කියන එක. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක ගන්න පුළුවන් බයින් පවර් එකක් තියන අයද එතන ඉන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් කියන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් හරි කමන්නේ. හරි. ඉතින් එතකොට අපිට අර අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ සර්විස් එක බයි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඒකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු කොයිතරම් ඉන්නවද කියන එක තමයි එතනදී අපි බලන්නේ. නැත්නම් Instagram කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් හොඳ high quality audience එකක් ඉන්න platform එකක්. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් ලොකු buying power එකක් තියෙන මිනිස්සු එතන ඉන්නවා. සහ මේ වෙනකොට ඒකත් හැබැයි වේගයෙන් විනාශ වෙගෙන එනවා. මේ වෙනකොට ගිය අවුරුද්දට වඩා ඒකේ සෙනඟ වැඩි වගේම අර quality audience එක ටික ටික අඩු වෙලා ආයෙත් ඒකේ අර gossip සහ අර ඒ දේවලුත් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒක අර over වෙමින් පවතිනවා. එතකොට YouTube කියන්නේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්නම දෙයක් නැති තැනක් වේගෙන ඉන්නේ. මොකද දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ ළමයින්ට YouTube යන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව එයාලා අපි හිතමු YouTube එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක. අපි හිතමු දැන් iPhone එකක රිවිව් එකක් මම කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලා දකුණු පැත්තේ සජෙස්ට් වෙනවනේ මේ වෙලාවේ ලංකාවේ টොප් තියෙන ට්‍රෙන්ඩින් වීඩියෝස්. ඒ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ තියෙන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති පොඩි ළමයෙක්ට බලන්න බැරි thumbnails. එතකොට දැන් ඒක කොච්චර අපි මීට වඩා හිතන්න ඕනේද කියන එක කියනවා නම් දැන් අපි මේ ළඟදි කරපු සර්වේ එක ඒ කියන්නේ husband wife ට හොරෙන් තමයි YouTube යන්නේ. මොකද අර දකුණු පැත්තෙන් සජෙස්ට් වෙන වීඩියෝ wife හිතයි එයා බලනේම කියලා හිතයි කියන බය හින්දා තමයි එයා තනියෙන් හොරෙන් YouTube බලන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ලෙවල් එකකට මේ වෙනකොට YouTube එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක්ම ලොකු හේතුව තමයි YouTube එකට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ තාම. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ thumbnails වල මොනවද තියෙන්නේ, ඒ titles වල මොනවද තියෙන්නේ. ඒක අර සාමාන්‍ය ශිෂ්ට මිනිස්සුන්ට බලන්න පුළුවන් දේවල්ද නැද්ද කියන දේ තාම යාළුවට තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේවල් ෆිල්ටර් කරන්න, ඒ දේවල් මොනිටර් කරන්න අවශ්‍යාවක් නැති නිසා මේ වෙනකොට වේගෙන්ම අර YouTube වල ඉන්න high quality audience එක ගැලවෙමින් පවතිනවා. එතනත් අර ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට අර තමන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න එන මොකක් හරි තමන් ආතල් එකක් ගන්න එන එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දවසේ වැඩ ටික පොඩ්ඩකට නවත්තලා පොඩි ආතල් එකක් ගන්න විතරක් එන සෙට් එකක් තමයි අවසානයේ YouTube කියන platform එකෙත් ඉක්මනට මේ යන විදිහට ගියොත් ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් අවසානට LinkedIn තියෙනවා. අතන මේක තමයි මේ වෙනකොට ගොඩක් professionals ලා පාවිච්චි කරන්නේ. මේකටත් ගොඩක් අය දැන් මූවගෙන එනවා. මම දන්නේ ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා අර professionals ලා එක්ක වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් LinkedIn පාවිච්චි කරන්න. LinkedIn වල වගේම බැලුවොත් ඒ හැම කෙනාම කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ, මොන කැම්පස් එකකටද ගියේ, මොනවද කරපු ඩිග්‍රී, එයාට තියෙන ස්කිල්ස් මොනවද, එයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද, සහ දැන් එයාගේ ස්කිල් එකක් අනිත් අය රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් අනිත් අය යාට වෝට් කරලා තියෙනවා මෙයාගේ මෙන්න මේ ස්කිල් එක නියමයි කියලා. එතකොට ඒ වෝට් කරපු අයගේ විස්තර අපිට බලගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ওই විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ platforms ටික අපිට බලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න පැය දෙකකට ආසන්න වෙනවා. මම දැන් අතම ඉවරයි වැඩේ. ඉතින් e-commerce තමයි ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට වාට තමන්ගේ දෙයක් පටන් ගන්නවා නම් මේන්ලි කරන්න පුළුවන් අවසානයේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මම කලින් කිව්වා වගේ ඕනම දෙයක් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සෙල් කරන්න පුළුවන්. මේකේ හේතුව තමයි අපි ෆිසිකලි මොන හරි ස්ටෝර් එකක් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාට ඉඩමක් ඕනේ, ඔයාට ගයක් ඕනේ, ඔයාට ස්ටෝර් එකක් ඕනේ. හැබැයි ඔයා ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් පටන් ගන්නකොට ඔයාගේ ඉදර ඔයා බිම්මල් පටන් ගන්න විකුණන්න පටන් ගත්තත්, ඔයා කොකාකෝලා විකුණන්න පටන් ගත්තත් මේ කොකාකෝලා වලට සහ බිම්මල් වලට කියන මේ කොච්චර බ්‍රෑන්ඩ් එක ලොකු වුණත් පොඩි වුණත් මේ දෙකටම සෝෂල් මීඩියා සලකන්නේ එක විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා e-commerce platforms වලින් මිනිස්සුන්ට pay කරලා මනුස්සයාගේ ගෙදරට product එක යවන level එකට වෙනකම් මේ වෙනකොට හැමදේම කරන්න පුළුවන් ගොඩක් strong platforms ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට
සහ ඔයාගේ ක්ලයින්ට් කෙනෙක්ට ඔයාට ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕනේ නම් ඇත්තටම ලංකාවේ මේ වෙනකොට සාර්ථක සොලියුෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් e-commerce platform එක අනිවාර්යෙන් free ඉඳන් නොමිලේත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. සහ හොඳට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් platforms උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ delivery services මේ වෙනකොට ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මුලින්ම ඔයාගේ platform එක හදාගත්තා. ඔයා දන්නේ නැත්නම් developer කෙනෙක්ව දාලා හදාගත්තා. ඊට පස්සේ delivery service එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් delivery service ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැමෝම කාඩ් වලින් පේ කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එතකොට delivery service වල අය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා cash on delivery කරන්න. එතකොට එයාලා කරන්නේ බාණ්ඩේ ගිහින් දීලා සල්ලි ඔයාලට ගෙනත් දෙනවා. එතකොට එයාට අපිට 100 ගාණක් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේක දැන් ගොඩාක් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වල පවා අපේ රටේ පවා ගොඩක් සරල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ අපි මගේ අත්දැකීම් වලින් මේකට ආරම්භයේදී මේ දේවල් පටන් ගන්න ආරම්භයක් ගන්න ඕන අයට අවශ්‍ය දේවල් කීපයක් ගැන තමයි අද මම මේ විදිහට කතා කරේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්නේ තිබ්බොත් මම ආන්සර් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම අහනවා ප්‍රශ්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක වින් කරන්න. හරි අපිට මේ තියෙනවා අපේ පාටිසිපන්ස් අහලා සානුක්ෂ් මම හිතන්නේ ඔයාලට පේනවා ප්‍රශ්න ටික ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා අහලා. ඕකේ. ඒකෙන් මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පුළුවන් ප්‍රශ්න ගන්නකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ payment gateway services තියෙනවද කියලා අහලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා හෙලකුරු හදපු භාෂා ආයතනයේ මේ වෙනකොට හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරගන්න භාෂා ආයතනයේ ඒගොල්ලෝ මම දැක්කා මේ ළඟදී මිලියන ගානක ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් එයාලා ගොඩක් ඉක්මනට කරලා හැම දෙයක්ම සාර්ථක කරගෙන තිබුණා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම පර්සනලි යූස් කරලා නැහැ. ඔයාලා මොනවා හරි පේමන්ට් එකක් කරන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලෑස්ති වෙනකොට අර HNB බැංක් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙලා තමයි ඔයාලට SMS එකක් ඇවිල්ලා ඒ දේ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට HNB ලා වගේ ඒ සර්විසස් දෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රොමෝට් ලංකා QR payment. ඇත්තටම මේ ලංකා QR එක ගැන මම වීඩියෝස් කීපයක් කරලා මම NDB බැංක් එකත් එක්ක කරා LB ලගේ SIM app එකත් එක්ක කරා වීඩියෝස් කීපයක්. එතකොට මට මාර එක්ස්පීරියන්ස් ටිකක් ගන්න හම්බුණා. මොකද ඒ platforms හදන අයත් එක්ක තමයි මට කතා කරන්න අවස්ථාව හම්බුනේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ plan එක ඇත්තටම මේක ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවත් බැංකු වලට පුෂ් කරනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට QR පුරුදු කරන්න කියලා. එතකොට බැංකු තරඟෙට මේ QR කියන එක ප්‍රොමෝට් කරනවා හේතුව අර එයාලට ෆිසිකලි මේ දේවල් මැනේජ් කරන්න ගොඩක් ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් එතකොට මේ දේවල් ඇත්තටම ලේසි ඒක හරහා කරන්න සහ මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලෝ දෙපැත්තටම ලේසි. හිතන්නකෝ මිනිස්සු අපිට උනත් අපි ගිහිල්ලා අපි හිතමු සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා පර්ස් එක එළියට ගන්නවා, කාඩ් එක අතට ගන්නවා, කාඩ් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක ස්කෑන් කරනවා, අපිට සයින් එකක් ගහන්න දෙනවා, ආයෙ අරගෙන අපි සාක්කුවට දාගන්නවා. ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. හැබැයි ඔයා QR එකෙන් පේ කරනවා නම් ෆෝන් එකේ අන්ලොක් කරා, ස්කෑන් කරා, පේමන්ට් එක ඩන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ QR කරනවා නම් මේ හැමදේම නියමයි. කේස් එක තියෙන්නේ ලංකාවේ අර ඩිජිටල් ෆෝබියා එක. මිනිස්සු බයයි මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. මිනිස්සුන්ට තාම අර විශ්වාසය කියන එක හැදිලා නැහැ. ඒකෝර මම හිතන්නේ බැංකු ටික එකතු වෙලා QR ප්‍රොමෝට් කරන්න කලින් මිනිස්සුන්ට මේ ඩිජිටල් වලට බය වෙන්න එපා කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න මොනවා හරි කැම්පේන්ස් ටිකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි stats with apps on sites අතම මේ මෙහෙමයි මට එකක් ඔයාලට මෙහෙම පුෂ් කරලා කියන්න බෑ. පළවෙනි එක තමයි Google Trending. Google Trend අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අන්න එතනින් අවබෝධයක් මුලින්ම ගන්න පුළුවන්. මට මෙන්න මේ platform එක use කරන්න කියලා කියන්න බෑ. මොකද එතනත් අර නිකන් මම brand එකක් සඳහන් කරලා පොඩි තරගයක් වගේ තමයි. මම හිතන්නේ chanuk@geek.lk කියලා මගේ mail එකට දාන්න personally ඔයාලට ඕන නම් මම suggest කරන්නම්. නිකන් search කරන්න මේ social media වල stats බලන්න. අපි හිතමු දැන් YouTube නම් ඔයා මොකද්ද social stats නිකන් search කරලා බලපුවම ඔයාලට සරල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් tools තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අර මම කලින් කරා වගේ deep tools වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. කොච්චර ඒවා powerful ද කියනවනම් brand එකේ price එක දාලා
මෙන්න මේ YouTube එකේ account එක ඒකට connect කරාම ඒ YouTube ඒ brand එක promote කරන්න සුදුසුකම 100ට කොච්චරද කියන level එකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් personally මම ඒකට ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. such as Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay මේමයි. මේ ඒවා එනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවට නියමයි. ඒවල දන්නවා international Samsung Pay, Apple Pay කියන්නේ ෆෝන් එක අරන් device එකට ලං කරපු ගමන් payment එක transaction එක වෙනවා. ඒ වගේම smart watch වලට පවා ඒක support කරනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කොරෝනා වසංගතයේ මිනිස්සු මැරෙන එකටත් solutions දෙන්න මෙච්චර පරක්කු රටේ අපිට Samsung Pay, Apple Pay වගේ එකකින් ඒක approve අරන් රජේ බැංකුව මේකට එකතු වෙලා අපිට solution එකක් දෙයි කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් හිතන්න අමාරු දෙයක්. මොකද මේක කවුරු හරි මෙන්න මේකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේක කරන්න ඕනේ කියන දේ ගවර්න්මන්ට් එක through ම තමයි මෙතනට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් Samsung ලට බෑ ශ්‍රී ලංකාවට මේක අරන් ඇවිල්ලා කරන්න. මොකද මේ payment transactions අර නීති අනුකූල කරන්න නම් බැංකු පැත්තෙන් රජයේ පැත්තෙන් ගොඩක් ලොකු process එකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ නැහැ ළඟකදී නම් Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay ශ්‍රී ලංකාවට එයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ලංකා QR එක හරි මේ විදිය කරන එක ගොඩක් හොඳ දෙයක් විදියට තමයි මම දකින්නේ. හරි චාරක්ස් අපිට මම හිතන්නේ තව එක ප්‍රශ්නයකට වෙලාව තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කොහොමද English YouTube channel එකක් grow කරන්න කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි. ඇත්තටම මේක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ලොකු අවශ්‍යතාවයක්. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ brands වලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් මේ හැම ජාතියක්ම අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සිංහල කතා කරන අය, දෙමළ කතා කරන අය, මුස්ලිම් අපේ සහෝදරයෝ දෙමළ කතා කරනවා. සහ ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය ඉන්නවා. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හැම මිනිස්සයම ටාගට් කරන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාව නම් සිංහල විතරයි කියලා. එතකොට ඔයාට දැන් හිතන්න ටෙක් රිවිව් කියන්නේ නැත්නම් ෆුඩ් රිවිව් කියලා කියන්නේ මේක ඔයාට ටැමිල් වලින් කරන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකු සෙනගක් ඉන්නවා. ගොඩක් බයින් පව එකක් වැඩි ටැමිල් සෙනගක් ඉන්නවා මේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ටැමිල් වලින් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් සක්සස්. ඔයාට තමයි ඒක රිසර්ච් කරලා හොයාගන්න වෙන්නේ. මොකද දැන් මමත් මේක පටන් ගන්නකොට මට බලාගෙන හැදෙන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මම කරන්න ඕනේ මේ විදිහයි කියලා අපිට බලා ගන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ටැමිල් ඉංග්‍රීසි මේ දෙකම ඔයාට මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න. දැන් ටැමිල් වලින් කරොත් ඔයාට ඉන්දියාවේ දකුණු ඉන්දියාවේ ටැමිල් සෙට් එකක් වෙනම ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 50ක් විතර වගේ ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නේ ටැමිල් වලින් කරොත්. සිංහල කියන්නේ මට කොච්චර වුණත් දැන් අද මට යන්න පුළුවන් මිලියන 10න් ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්නේ. මැක්සිමම් මට යන්න පුළුවන් මිලියන 10ට. එතනින් නවතිනවා. හැබැයි වෙන රටක ඔයා බැලුවොත් මේ වෙනකොට මිලියන 100 ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මේ සිංහල කියන එක ඇතුළට කොටු වෙන්න එපා. සෝෂල් මීඩියා මේ මං වගේ අර මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ටෙක් වගේ වැඩක් කරනවා නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියා විතරක් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න එපා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලෙන් ඔයා ඉන්කම් එකක් විතරක් ගන්නවා නම් ඒක මාර අන්ස්ටේබල්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ඔෆිෂියල් කිසිම ඔෆිස් එකක් නැහැ, කම්ප්ලේන් කරන්න තැනක් නැහැ, රෝල්ස් හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔයා වෙන මොනවා හරි කරන හොඳ උගත් බුද්ධිමත් කෙනෙක් නම් විතරක් සෝෂල් මීඩියා වලට මේ විදිහට එන්න. මොකද දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය ගොඩක් මේ දවස්වල ප්‍රශ්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට වැඩ නැහැ. එයාලා සෝෂල් මීඩියා වලින්ම තමයි කර හිටියේ. නමුත් මම කියන දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ නිසා සෝෂල් මීඩියා වල අර මම වගේ මොනවා හරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් බැක් එකේ මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙනගෙන ඒ දේ ස්ටේබල් තියානම් විතරක් තියෙනවා නම් විතරක් සෝෂල් මීඩියා වලට එන්න. සෝෂල් මීඩියා වලින් විතරක් ගොඩ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඇතිද? ඇති මම හිතන්නේ. මම ගොඩක් ප්‍රශ්නවලට උත්තර දුන්නා. දැන් චනුක්ස් මම හිතන්නේ අපි අර මේ ප්‍රශ්නෙට ගියානම් හරි. හරි. ඕන් එකනම් දැන් ලෑස්ති වෙන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කියන්න නේද මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව් මචං. නැත්නම් චනුක්ස් ඔම් කියන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මම ප්‍රශ්නය අහන්නම් ඖෂධ කියයි. හරි. මෙහෙමයි. දැන් චනුක්ස් ප්‍රශ්නේ අහපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ chat box එක තියෙනවා. chat box එකේ ඔයාගේ උත්තරේ දාලා උත්තරෙත් එක්ක ඒකට හැපැත්තක ඔයාගේ නමත් ටයිප් කරන්න. මොකද අපිට මේ හොයාගන්න ඕනේ කවුද හරි උත්තරේ දෙන්නේ කියලා. ඒතර ඉස්සෙල්ලම හරි උත්තරේ දාන කෙනාට තමයි මේ අපේ ටැග් එක හම්බ වෙන්නේ.
ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ ඔයාගේ උත්තරේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමත් අනිවාර්යෙන් දාන්න. හරි. හරි. එතකොට මේක තමයි ඔයාගේ ටැග්. මම ඇත්තටම මේක ඖෂධයට එවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඖෂධ ඔයාට ෂිප් කරයි. හැබැයි මම මේක සතියකින් තමයි ඔයාට එවන්නේ. මොකද කම්පැනි එකත් එක්ක දින ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙන සතියක් හෝල්ඩ් වෙලා ඔයාට ගෙදරටම මේක එවයි. එතකොට අද ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය කීයද නෙමෙයි. මොකද අපි ජනගහනය කීයද කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන අය පොපියුලේෂන් එක ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන මිනිස්සු කීයක් ඉන්නවද කියලා අපි මේ ස්ලයිඩ් එකේ පළවෙනි එකේදී මම කතා කරා. ඔන්න දැන් ඔයාලට chance එක තියෙනවා ආන්සර් එක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දෙන්න. ඔයාගේ නමත් එක්කම දාන්න අනිවාර්යෙන්. හරි උත්තරේ නමයි. chat එක මචං මේ ඖෂධ මේ රියල් ටයිම් අප්ඩේට් වෙනවා නේද? ඔව් අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් අපිට උත්තර එකකින් එක එනවා. ඖෂධ මං හිතන්නේ ඕකේ ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඖෂධම කියන්න කවුද විනර් කියලා. හරි. අපිට ඉස්සෙල්ලම හරි උත්තරේ වෙලා තියෙන්නේ චතුරංග. එයා අපිට 10.1 මිලියන් කියලා හරි උත්තරේ වෙලා තියෙනවා චතුරංග. එහෙනම් ඔයාට තමයි මේ True Wireless earbuds දෙක නේ? ඔව් අනිවාර්යෙන්. හරි ඒක මම අපේ අරුෂ සහ ඖෂධ ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වන්න. ඔයාලා through එක අදාළ ජයග්‍රාහකයට ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔන්න අද මගේ වැඩ කොටස මෙතනින් ඉවරයි නේ. ඔව් ජනක්ස්. ඕකේ එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි ස්ලිම් ආයතනයේට ඒ වගේම අරුෂ ඇතුළු මෙතන ගොඩක් අය ඉන්නවා ඖෂධ ඔයාලට සහ අපිත් එක්ක අද එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න දිනනවා මගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ලංකාවේ ඩිජිටල් කියන්නේ ගොඩ යන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්. ඒක හරි විදිහට ටූල් එකක් විදිහට යූස් කරන්න අබ්බැහි වෙන්න එපා. මේක ටූල් එකක්. මේකෙන් වැඩ ගන්න අබ්බැහි වෙන්න එපා. ඕක තමයි කියන්න දෙන්නේ. ආයෙ දවසක හම්බෙමු. බයි හැමෝටම. හරි නැවතත් ගොඩක් ස්තුතියි චනුක්ස් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඒ අත්දැකීම් මේ දැනුම අපිත් එක්ක බෙදාගත්තට ඉතින් අපේ සහභාගී වෙච්ච අයටත් වාසියක් වුණා. Right. So moving on with the proceedings of today's event, we have a few more formal events to go on. And next up, I would like to invite Mr. Nazli Naufa, the Executive Business Development at Sri Lanka Institute of Marketing, to give a brief introduction about Digital Marketing Institute of Ireland. Thank you, Oshada. Thank you, everyone. I believe everyone can see the slides. Sri Lanka Institute of Marketing has joined hands with Digital Marketing Institute of Ireland in order to give their membership as well as qualification for our students. Now, if you see, Digital Marketing Institute of Ireland is an international body who recognize digital marketers in the world. Their presence is in more than 100 countries and they have more than 27,000 students as well as members along with Digital Marketing Institute of Ireland. Now in Sri Lanka, for our students, people who have completed CDM, Certified Digital Marketing, as well as a Diploma in Digital Marketing, those students have an opportunity of getting this qualification soon after completing their current qualification. To elaborate with, let me start with their background. So DMI Ireland is monitored by a global team where they call them as this, where the global team. And then if you see, the main body who represents this team comes from various backgrounds, like people are from Facebook, LinkedIn, Google, and all the social media platforms
they are the heads of and the trendsetters. So they have formalized GIAC, which is Global Industry Advisory Champions of DMI. So these are the people who monitors this, and they have 5 category of membership, starting from DMI Essentials, Pro, DMI Specialist, Expert, and Master. Currently, our students, people who have completed our certificate in digital marketing, and people who are completing their diploma in digital marketing, they can get the direct membership from Digital Marketing Institute of Ireland. So let's see how it works. Now, Mr. Nafar, I think your mic is muted. You can't hear anything. But Nazli, we can't hear anything. I think your mic is being muted. Looks like he's having some technical issues. But yeah, we will try to get back to him as soon as possible. And to go on with the proceedings of this event, next I would like to invite Mr. Pavan Hettiarachige, the manager at Slim Business School, to give a program brief about this diploma in digital marketing. Yes, thank you, Oshida. So, good evening, Ayubowan. On behalf of the Slim Business School Kandy, I once again warmly welcome you all for this live virtual launch event, Diploma in Digital Marketing in Kandy. So first of all, I take this opportunity to thank Chanux Bro for accepting our invitation and joining this event as a guest speaker. So thank you very much, Chanux. So you are one of the most popular and talented YouTubers in Sri Lanka. So we wish all the very best for your future activities, and I believe that you will reach 1 million subscribers before end of this year. So as I informed by the today's event organizer, more than 100 participants have signed up with today's session. So I believe you are here for the first time. So it is my responsibility to give a brief introduction about the institute. So Sri Lanka Institute of Marketing is a national body for marketing in Sri Lanka, incorporated by an Act of Parliament in 1980. So we do have national obligation to promote and uplift the standard in the industry. Therefore, we are conducting so many national level events in every year. So this year also actually we have launched the timely initiative, the Restart Sri Lanka, with the direction of Prime Minister's Office in Sri Lanka.
And recently, as the new event, the Liyaka Mahima program was launched at BMICH premises before a couple of months, and to empower the SME and rural entrepreneurs in Sri Lanka. So apart from that, there are many events in our annual calendar: Slim Brand Excellence, Slim FEs, NASCO, National Sales Congress, one of the premier event which recognize sales professionals in Sri Lanka, and Marketing Rock. So apart from the national level events, we do have 14 prestigious education programs in our product portfolio. So let me talk about the business school Kandy. Business school Kandy is one of the premier business schools located in central region. So for last 2 decades up to now, the business school Kandy has managed to produce thousands of certificate holders and graduates, and there are many education programs are being conducted in the business school Kandy. Recently also they have launched the certificate in entrepreneurial marketing before a couple of months. So today, now the business school Kandy is launching another diploma level qualification, diploma in digital marketing, for the very first time in central region. And we believe that this opportunity will be a great one for the individuals, those who have living in the central region and the Kandy region, because this qualification was only available at Colombo previously. So now you have an opportunity to enroll with the DDM, Diploma in Digital Marketing qualification, and learn digital marketing at your own region. So as the manager business school, now I am moving on to my presentation. And in my presentation, I will elaborate the more details about the Diploma in Digital Marketing program, such as the registration process, evaluation criteria, and other important details. So let's move on to my presentation. Oshada, can you see my slide? Yeah, we can see it clearly. Okay, thanks for the confirmation. All right. So now, okay, the Diploma in Digital Marketing program is designed to provide the most important digital marketing concepts and the best practices and emerging trends in digital marketing. So it further focuses on developing a comprehensive digital marketing plan that include strategies, tools, and tactics to meet business objectives. So actually, this qualification is ideally designed for the marketing professionals with the fundamental knowledge in digital marketing, with 2 years experience in the marketing with the marketing related in the marketing related area actually. And for the secondary, this qualification is ideal for the senior managers who needs to equip themselves with the digital marketing knowledge, and also very especially entrepreneurs who wish to take their business to the next level with the digital marketing tactics. So let's move into the next slides, the learning outcomes. So I think as you all can see in these slides, the program the learning outcome at this program is to identify the importance of the digital marketing and to obtain detailed knowledge and understanding digital marketing concepts and its function. And by following the qualification, you will be able to apply digital marketing strategies, tools, and its techniques. And finally, you will learn on how to manage customer relationships across all the digital channels. Let's move on to those eligibility criteria. So those are the eligibility criteria to enroll for the program, as you can see in this screen. So you may enroll for the program if you have a digital marketing basic qualification, or else by having an MBA or with your work experience. So most importantly, you need to submit the proof documents at the point of registrations as well. Those are the main components of this qualification, Diploma in Digital Marketing. The duration of the program is 8 months, where there are 140 learning hours included, and you will be learning the program in English medium. So, but if you need any clarification,
you may get it from the Sinhala as well. The program will be delivered with the combination of the online and face-to-face discussions. As you all know, with the current situation of the country, we will be conducting the online lectures for first 3 modules, and thereafter, depending on the country's situation, lectures will be conducted as face-to-face sessions. It means actually the physical sessions. To follow the program, you will be given necessary support through our LMS learning management systems and the ebooks and the e-library access. So this is an important area. So there are 11 sub-modules in the program. As you can see in the screen, they are principles of digital marketing, digital planning process, social media marketing, content marketing, and the 5th module is search engine optimization, and Google Ads, paid session, display and videos, and the 9th module is advanced programmatic advertising and contemporary themes in digital, and the final module is digital marketing in practice. So at the moment, I am not going to elaborate the detailed outline coming under those sub modules, because all the details are available in the program handbook as well. But in the first few modules, you will be getting the theoretical knowledge on digital marketing. From the later part, you will have an opportunity to apply theory into the practical scenarios. Assessment and the evaluations. So assessment of this program will be practically assignments and the projects with the classroom presentation. So there will be 2 group assignments and the group presentations along with the online examination, which include 100 MCQ to be answered in 2 hours. So this is your reference reading, recommended reference reading. This book will be provided through the Slim Pearson e-library. Coaching, and all students are expected to register for the program before attending to the coaching sessions. At the point of registrations, you are required to submit your documents, NIC copy, photographs, and the relevant other documents. And all registered students will be issued a unique registration number. This number will have to be quoted in all the corresponding with the institute. And as I informed earlier, first 3 modules will be conducted through the online Microsoft Teams, and thereafter you will have an opportunity to follow the physical sessions at the Slim Business School Candy upon the considering the country's current situation. So this is an image of our Slim Student Gateway. So as the students, you will be given a separate account with username and password. And this is an image of the Slim Pearson e-library, and same like previously, you will be given a separate username and password to log into the Slim Pearson e-library. So finally, students who have successfully completed all the components of examination assignments will be awarded the Diploma in Digital Marketing qualification, and diploma holders can use the designated letters as Diploma in Digital Marketing SL after their names. And graduation ceremony. So the details of the graduation ceremony will be notified in writing to all the students, and the students who perform well are given special awards at the graduation ceremony. And exemptions, and on completion of the Diploma in Digital Marketing program, students who are interested on following the next qualification, the postgraduate Diploma in Marketing Management, there are 2 subjects are being exempted. They are Digital Marketing Landscape, DML, and the Digital Marketing Management, DMM. So further details, actually, you may log into our website, www.slim.lk. All the details and the more informations about these programs are available in our Slim website, or else you may contact Miss Indika Herath, Senior Manager,
Central Region at Sri Lanka Stock Marketing. Her contact details you can see in the screen now. So now I think you will have a good idea about the diploma in digital marketing and also the Institute SLIM. So this will be a great opportunity. So please share this information with your colleagues, friends and other contacts. So ask them to join with SLIM Diploma in Digital Marketing at Kandy Business School. So the classes will commence on next Sunday onwards. So please share the informations and ask them to join with the SLIM DDM qualification. So thank you very much, Aushada, for the opportunity. Yes, thank you, Pawan, once again. So once again, we apologize for what happened with Mr. Nazarnath. We had a small technical issue. But once again, before concluding today's event, I would like to thank each and every one of you for participating in this launch event of Diploma in Digital Marketing in Kandy. We're launching this for the first time. So we're super excited and hope you're all as excited as well for this diploma in digital marketing. So once again, we thank Mr. Chanuksh Bro as well for participating in this launch event, and of course once again all the participants and all the participants from Sri Lanka Institute of Marketing as well. So ladies and gentlemen, with that we conclude today's session, and thank you for taking part in this.